افغان شہریوں کی ملک بدری کا دوسرا مرحلہ، پنجاب میں ہزاروں افغان باشندے روپوش ہو گئے۔ راولپنڈی میں 37,577 افغان شہری چھپ گئے۔ لاہور میں 7,341 افغان شہری سیف زون میں چلے گئے۔ گجرانوالہ میں 11,500، سرگودا میں 8,000 افغانی انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ صوبے میں 68,000 افغانوں کا پتہ لگانے کے لیے حکومتی مشینری متحرک۔ 2 روز میں پنجاب سے 1,085 افراد کو واپس بھجوایا گیا۔ پشاور میں افغان باشندوں کی میپنگ شروع، 90 ٹیمیں فعال کر دی گئیں۔ گنڈاپور ان ٹربل، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو نشانے پر رکھ لیا۔ عاطف خان کا علی امین گنڈاپور کے بیانات کی تحقیقات کا مطالبہ، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے بیانات سے بانی کی تحریک کو نقصان پہنچے گا۔ شہرام تراکئی کا بھی پارہائی، بولے پارٹی گنڈاپور کے الزامات کی تحقیقات کرے۔ علی امین کے بیانات سے پی ٹی آئی کے ساکھ کو نقصان ہوگا۔ علی امین گنڈاپور نے رہنماؤں پر سازشوں کا الزام لگایا تھا۔ نئی نہریں نکالنے پر پنجاب اور سندھ آمنے سامنے، شرجیل میمن اور عظمہ بخاری کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کنال منصوبے پر سندھ میں سیاست ہو رہی ہے، منصوبے کی دستاویز پر صدر کے دستخط ہیں، مسئلے کا حل جلسوں یا بیان بازی سے نہیں نکل سکتا۔ شرجیل میمن نے عظمہ بخاری کے بیان پر افسوس کا اظہار کر دیا، کہا عظمہ بخاری کو پی پی سے مسئلہ ہے تو بیٹھ کر حل کریں، غلط بیانات نہ دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نہروں سے متعلق بیان پر ہلچل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزراء اور پارٹی سرکردہ رہنماؤں سے مشاورت، کہا اتحادی حکومت میں باہمی مثالی اعتماد سازی کی فضا خوش آئند ہے، تمام فیصلے اتحادی مشورت سے کیے جاتے ہیں۔ صدر زرداری کی طبیعت بہتر ہے، کل یا پرسوں ڈسچارج ہو جائیں گے۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے افواہوں کا گلا گھونٹ دیا، کہتے ہیں بھارتی میڈیا بے بنیاد خبریں چلا رہا ہے، قیاسائیاں اب بند ہونی چاہیے، کورونا اب بھی ملک میں موجود ہے، کیسز اب بھی آ رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کا مشن کلین سویپ مکمل، پاکستان ون ڈے سیریز میں بھی ناکام۔ کیویز نے تیسرے میچ میں 43 رن سے شکست دے دی، 265 رنز کے تعاون میں قومی ٹیم 221 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بابر اعظم نے 50 رنز بنائے، محمد رضوان 37، عبداللہ شفیق 33 رنز بنا سکے۔ سلمان آغا 11، عثمان خان 12، فہیم اشرف 3 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان T20 سیریز 4-1 سے ہارا تھا۔ امام الحق بیٹنگ کے دوران انجری کا شکار، جبڑے پر بال لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ رن لینے کے دوران فیلڈر کی تھرو لگی، ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال پہنچایا گیا۔ امام الحق کی سی ٹی سکین رپورٹ نارمل ہے، ڈاکٹروں کا 2 ہفتے کرکٹ نہ کھیلنے کا مشورہ۔ ہم 40 اوور تک مخالف ٹیم کو پکڑتے ہیں، ہماری کوشش 50 اوور تک ہونی چاہیے۔ قومی کپتان محمد رضوان کی میڈیا سے گفتگو، کہا تنقید کرنا سب کا حق ہے، ہمارے لیے یہ سیریز مشکل تھی، نیوزی لینڈ ہر شعبے میں ہم سے اچھا کھیلی، نیوزی لینڈ نے ایشین کنڈیشنز میں بھی اچھا پرفارم کیا تھا۔ میچ کے دوران افغانوں نے ٹیم اور پاکستان کو برا بھلا کہا، تماشائیوں نے نازیبا الفاظ ادا کیے، خوشدل شاہ نے غیر ملکی شائقین کو منع کیا، 2 افغان شہریوں کو اسٹیڈیم سے نکال دیا گیا۔ ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افغان شہری کی حرکت سنجیدہ معاملہ ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ پابندی کا اطلاق عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر ہوگا۔ پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان ہے۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ٹیرف مذاکرات کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ جائے گا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان۔ کہتے ہیں وزیر اعظم نے 2 کمیٹیاں بنائی ہیں، سیکرٹری تجارت کی زیر قیادت ورکنگ گروپ بنا دیا۔ ٹیرف معاملے پر مذاکرات پر غور کیا جا رہا ہے، ٹیرف اثرات سے نمٹنے پر کام ہو رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کا بہترین پارٹنر ہے، وزیر خزانہ کا ترسیلات زر کو $36 ارب تک لے جانے کا عزم۔ ٹرمپ کا عالمی معیشت پر خودکش حملہ، عالمی ٹیرف نافذ کر کے سرمایہ کاروں کا بھٹا بٹھا دیا، صرف 2 روز میں سرمایہ کاروں کے $60 کھرب ٹوٹ گئے۔ امریکی صدر کے اعلان کردہ 10% عالمی ٹیرف کا نفاذ ہو گیا۔ امریکی منڈیوں میں 5 سال کی بدترین مندی دیکھی گئی۔
डाउ जोन्स 5%, S&P 4.6, नेक्स्टिक 4.7% गिर गई। लंदन एक्सचेंज में 5% कमी, जर्मनी की इंडेक्स 4% गिर गई। मुश्किल सूरत हाल में अमरीकी सेंट्रल बैंक का शरह सूद में कमी से इनकार, ट्रंप को टिक टॉक के खरीदार न मिल सके, एक और डेडलाइन देने पर मजबूर। चीन की टैरिफ मामले पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोक दे, तिजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तलाफात दूर करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फ़ोन पर राब्ता, बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी को तरजीह दी, तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का गज़ा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, आलमी फोरम्स पर आवाज़ के अज़म का अयादा किया। बिजली सस्ती होने पर नवाज शरीफ कहते हैं अब महंगाई मजीद कम होगी, हुकूमती कोशिशों से महंगाई का खात्मा होगा, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो रही हैं। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शख्स की बेटियों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान, मुतासरा खानदान को 80 गज का प्लॉट दे दिया, माहाना अखराजात के लिए भी रकम पाबंदी दी। कामरान टिसोरी ने कहा कि वो शहर में नफरत की सियासत नहीं करेंगे, क्लैशनकोफ के बजाय कलम देने के लिए आए हैं, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। कराची के इलाके ईसा नगरी में लग्जरी गाड़ी और ट्रॉलर में टक्कर, प्राडो की मालिक खातून ने ट्रॉलर के ड्राइवर पर फायरिंग कर दी, ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर और खातून को गिरफ्तार कर लिया, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून से मिलने वाला असलहा लाइसेंस से ज़ायदुल मयाद निकला। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन बनाने पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर फौजदारी मुकदमात बनेंगे। पानी की किल्लत, मुमकिन खुश्क साली के बायस फैसला किया गया, महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में नए मैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तैयारियां, ब्लू और पर्पल लाइन की तामीर की जिम्मेदारी LDA को मिलने का इम्कान। LDA इंजीनियरिंग विंग के पास अंडरग्राउंड ट्रेन बनाने की अहलियत और तजुर्बा मौजूद है। मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन जैसा तारीख साज मंसूबा भी मुकम्मल किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में क्लीन अप ऑपरेशन, तलबा तंजीमों से कमरे खाली कराने के लिए कार्रवाई। 28 हॉस्टल्स 8 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हॉस्टल्स 9 अप्रैल को क्लासेस और इम्तिहानात के साथ तलबा के लिए खुलेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम तलबा के लिए इंतबाह जारी कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि बाज़ अनासिर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बज़िद हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर किसी ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि BNP मेंगल को रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। BNP बज़िद है तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का दहशत गर्दों के हथियारों के हसूल और इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी कौंसलर आतिफ रजा ने कहा, दहशत गर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार मौजूद हैं, हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करती है। अमेरिकी सदर ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान मुसालहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। ईरानी सदर का भी जवाब आ गया, कहते हैं अमेरिका से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग, दीगर मसनूआत के साथ आईफोन्स भी नहीं बच पाएंगे। कंपनी टैरिफ का बोझ सार्फिन पर डालती है तो 30 से 40% तक कीमतों में इजाफा होगा। ज़्यादातर आईफोन अब भी चीन में बनाए जाते हैं, जिन पर 54% टैरिफ लगा था।
PIA का हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा, 1 जून तक जारी रहेगा। कौमी एयरलाइंस 56,000 आज़मीन को हुजाज मक़दस पहुँचाएगी। आज़मीन हज को 280 परवाज़ों के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। 20,000 सरकारी और 36,000 प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए सफ़र करेंगे। सखी सरवर में कदीमी मेला जारी, मुल्क भर से आला नस्ल के हज़ारों खूबसूरत ऊँट मेले में पहुँच गए। व्यापारियों का भी रश, खूबसूरत ऊँटों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रोनाल्डो के 2 शानदार गोल, सऊदी क्लब अल नसर ने अल हिलाल को 3 गोल से शिकस्त दी थी। रोनाल्डो ने इंटरनेशनल करियर में 931 गोल्स का संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का तराना जारी कर दिया गया। तराना गुलकार इब्रार अल हक, अली जफर, नताशा बेग ने गाया। रैपर तलहा अंजुम ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। सुपर लीग का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से शुरू होगा।